Let's start revision for tomorrow's test, and for that we will start from Hope's experiment. Hope's experiment માં તમારે શું કરવાનું છે? You have to take a metal cylinder, round shape cylinder, and in this cylinder you have to fill with water at 10 degrees Celsius, right? 10 degrees Celsius. Metal cylinder, right? And this metal cylinder have a two hole. One is near the top surface of the water, एक hole અહીંયા છે, and another hole is just besides the bottom. And from both the two hole you have to insert thermometer, and both the hole are on the same side. બંને એક હોલ અહીંયા છે ને એક હોલ અહીંયા છે એવું નથી, બંને હોલ એક જ સાઈડ છે. And from both the hole you have to insert the thermometer which record the temperature of the water, right? આ thermometer છે. Okay. Okay. Now this metal cylinder, around this metal cylinder you have to put another trough. Trough मतलब एक कोई पण container which is exactly the midway, not in the bottom, not in the top, and add some ice as well as salt. બરફ અને મીઠું. Why salt is added along with ice? ice ની સાથે આપણે મીઠું કેમ રાખીએ? Because it decreases the melting point. એટલે બરફ જલ્દીથી ઓગળી ના જાય, એટલે આપણે બરફની સાથે મીઠું પણ નાખીએ. Now start experiment. What will happen? Our top thermometer and bottom thermometer, right? So what will happen? Our baraf che, that is 0 degrees Celsius, 0 degrees Celsius, and this water is besides 0 degrees Celsius is 10 degrees Celsius. This whole, all the water in the container is 10 degrees Celsius, right? Now this water, which is closely connected with the ice, start its temperature decreases. तो આપણને ખબર છે કે આ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, આ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોય તો એનું વોલ્યુમ આટલું હોય. જેમ 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 એ ઠંડુ પડતું જાય its volume decreases up to 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એટલે આ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, પછી આ છે હા 9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થાય તો એનું વોલ્યુમ છે એના કરતા થોડું ડિક્રીઝ થાય 9 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, and decrease and at the 4 degree Celsius this volume is minimum, density is maximum 4 degree Celsius. હવે 4 degree Celsius થી પણ એને હજી પણ આપણે ઠંડુ પાડીએ 2 degree Celsius, then its volume increases, and volume increases. This is still volume increases to the 1 degree Celsius. નું વોલ્યુમ ફરીથી વધી જાય, and so on. અને 0 degree Celsius વાળા 0 degree Celsius છે, 0 degree Celsius of water, 0 degree Celsius વાળા water કરતા 0 degree Celsius વાળો ice બને છે, 0 degree Celsius ice, still its volume increases. So ma'am, 10 degree to 4 degree volume increases to decrease, and 4 to 10 degree થી 4 degree Celsius માં જાય એટલે in short this is the normal phenomena. કોઈ પણ વસ્તુને આપણે ઠંડુ કરીએ એટલે એનું વોલ્યુમ ઘટે. This is a normal thing. But this is after 4 degree, that is anomalous expansion. Expansion થાય છે એ anomalous છે, which is not normal. It is known as the anomalous. તો 4 degree પછી ઠંડુ પાડીએ છે તો expansion થાય છે, which is not normal. Actually આપણે ઠંડુ પાડીએ તો એનું વોલ્યુમ ઘટવું જોઈએ, પણ અહીંયા બરફમાં ઊંધું થાય છે, એનું વોલ્યુમ વધે છે. Okay, then what will happen in this Hope's experiment? હવે 0 degree Celsius છે તો એનું ટેમ્પરેચર ગ્રેજ્યુઅલી આ જે એના કોન્ટેક્ટમાં છે, this આટલું જ કોન્ટેક્ટમાં છે ને, બરફના કોન્ટેક્ટમાં છે, આ જે પાણી છે આટલું પાણી છે ને ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં છે, એનું ટેમ્પરેચર ડ્રાસ્ટિકલી ડિક્રીઝ થાય. અને ડિક્રીઝ થાય તો એનું ટેમ્પરેચર છે જનરલી 10, 9 and 4 ડિગ્રી થાય. જો જેવું 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થાય એટલે it become heavy because its density is maximum. So this water sink down અને આ 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાળું પાણી ઉપર આવી જાય અને ફરીથી એ 4 ડિગ્રી થાય એટલે આ ટેમ્પરેચર છે એ આખું આ ટેમ્પરેચર નીચેનું જે પાણી છે એનું 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ જાય. So initially જે ટોપ થર્મોમીટર છે its temperature doesn't change, but the bottom thermometer temperature steadily decreases up to 4 degree Celsius. 4 degree Celsius સુધીનું ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થઈ જાય. હવે આખું જે આ પાણી છે એ 4 degree Celsius વાળું થઈ ગયું, પણ હવે આ બધું ભારે પાણી થઈ ગયું, heavy water.
Okay, but now the uppermost portion of the container that have a 10 degree Celsius still આનું 10 degree Celsius બતાવે છે. Okay, પણ આ 4 degree Celsius છે, આ 10 degree Celsius છે. Now this upper water also start cooling. એ પણ ઠંડુ પડતું જાય, એ ઠંડુ પડતું જાય અને એનું બી ટેમ્પરેચર શું થઈ જાય? 4 degree Celsius થઈ જાય. 4 degree Celsius થઈ જાય. એટલે કે આ ટેમ્પરેચર આખું પાણી 4 degree Celsius થઈ ગયું હવે. ઓકે, તો 4 degree Celsius થઈ ગયું. તો હવે શું થાય કે હવે આના કોન્ટેક્ટમાં છે એનું ટેમ્પરેચર શું થાય? 2 degree Celsius, 1 degree Celsius. That sink or goes up because it's become light, its density decreases. તો હવે આ 4 degree Celsius વાળું જે પાણી છે એ ઠંડુ થાય તો its temperature decreases and its volume increases and become lighter. So જેમ 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 ઉપર જતા જઈએ એમ હલકું 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 પાણી થતું જાય and the topmost thermometer temperature become 0 degree Celsius. એટલે કે આ ટેમ્પરેચર 0 degree Celsius વાળું હોય એનાથી સૌથી હલકું, પછી 1 degree Celsius and 2 degree Celsius and so on, and on the bottom most 4 degree Celsius. હવે બોટમનું ટેમ્પરેચર 4 degree Celsius છે કારણ કે સૌથી હેવી છે. આનું ટેમ્પરેચર કોઈ દિવસ 4 degree Celsius થી ડાઉન ના જાય, રાઈટ? અને ઉપર હજી પણ ઠંડુ થાય તો 0 degree Celsius માંથી 0 degree Celsius વાળો આઈસ બની જાય. And ice is a bad conductor of heat. એટલે કે અંદરની ઠંડી બહાર ના લઈ જાય એ અંદર બી ના લઈ આવે. So now the temperature becomes steady because the uppermost layer form the thin layer of ice. Ice બની જાય. ખબર પડી? તો આ છે બોક્સ એક્સપેરિમેન્ટ. એટલે લેક છે એનું બોટમ લેયર છે એ 4 degree Celsius થી બિલો ના જાય કારણ કે નીચે સૌથી ભારે પાણી હોય અને that is at 4 degree Celsius. ઓકે, આ જોઈ લેજો તમે વિડિયો. બહુ સરસ એક્સપ્લેન, તમે થોડું ફાસ્ટ એક્સપ્લેન કર્યું, એમાં બહુ સરસ એક્સપ્લેન કરેલું છે. હવે થોડા મેથ્સના ડાઉટ્સ જોઈ લઈએ. એમાં છે એક્સરસાઇઝ નંબર 14. આ સમ હું ત્રીજી વારે કરાવું છું. એક્સરસાઇઝ નંબર 14 એમાં લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઇન ધ ગિવન ફિગર ABCD is a pentagon. Pentagon છે, 5 sides, 1 2 3 4 and 5 sides છે. ABCD is a pentagon inside circle E, in which it is given that AB equal to BC equal to CD. AB, BC and CD are equal. BCD, this angle is 110 and BAE is 120 degree. Then you have to find angle ABC, angle CDE, angle AED and angle EAB છે એ ફાઇન્ડ કરો. આપણે જોવું જ નથી કે શું ફાઇન્ડ કરવું છે. સ્ટાર્ટ ફાઇન્ડિંગ ડિફરન્ટ એંગલ્સ એઝ પર અવર ઓન વે. તો આપણે જોઈન્ટ કરીએ, આને જોઈન્ટ કરી દઈએ. એટલે છે જ નહીં એવું સમજો. આ 110 નથી, મને નથી ખબર. But now EABC is a cyclic quadrilateral, and we know that the opposite side of the cyclic, opposite angle, sum of the opposite angle of the cyclic quadrilateral is 180. તો આ 60 થાય. તો આખું તો કેટલું હતું? 110 હતું. એમાંથી આ 60 જતું રહ્યું તો 50 વધ્યું, રાઈટ? આ 50 વધ્યું. આ સમજમાં? ઓકે. હવે જે એંગલ છે ને એને લઈ લેવાનું. આ એંગલને યુઝ કરીને આપણે આને જોઈન્ટ કરી દઈએ. આને છોડો આને. ઓકે, તો આ પણ એક સાયક્લિક ક્વાડ્રિલેટરલ બની ગયું. તો આને આ ઓપોઝિટ એંગલ્સ થઈ ગયા. તો આ 110 છે, તો આ આટલું 70 થાય. કહેવાનું આ સાયક્લિક ક્વાડ્રિલેટરલમાં, રાઈટ? હવે અહીંયાથી ટ્વિસ્ટ ચાલુ થાય છે. This 70 angle કોણ બનાવે છે? આ 70 angle તો this અને this બનાવે છે. Two equal chord BC and CD यानी BD બનાવે છે. આ તો BD બનાવે છે ને. તો BD is made up of કયા બે થી બનેલું છે? AC and CD. Okay, so BC and CD combinedly make 70 degree, but BC equal to CD. So BAC equal to CAD થાય. So each angle is 35 degree. With equal chords obtain equal angle on the circle. Right?
તો આ 35 હોય તો આ પણ 35 થાય why because આ BC 35 બનાવે એ સેમ કોડ 35 જ બનાવે ઓકે તો હવે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે ABC ફાઇન્ડ કરો ABC ફાઇન્ડ કરો આ ફાઇન્ડ કરવાનું છે ઓકે હવે આમાં જો આ ટ્રાયેંગલમાં આવી છે અહીંયા આવી છે આ બંને સાઈડ તો સરખી છે ને તો આની ઓપોઝિટ 35 છે તો આનો ઓપોઝિટ બી 35 થાય સમજમાં આવ્યું ઓકે હવે B A B C આખું ફાઇન્ડ કરવાનું છે આ 35 CDE આ એંગલ કેટલો થાય તો આ બી એક સાયક્લિક ક્વાડ્રિલેટરલ થઈ ગયું અત્યારે જુઓ ને CDE આ તો કેટલું છે 120 છે તો આ કેટલું થાય 60 થાય આટલું તો CDE કેટલું થાય આ 60 છે ને તો 60 plus 35 is CDE થાય 95 CDE એ 95 થાય ઓકે ગ્રેજ્યુઅલી કરીએ AED આ એંગલ કેટલો થાય તો એ તો આ એંગલ મળશે ત્યારે જ મળશે EAD કેટલો થાય આ 110 છે 75 થાય આ કેટલો થયો 95 થયો ને આખો આટલો 60 છે આ 95 છે તો આ 50 છે આટલો તો 95 અને 50 કેટલા થાય 135 તો 180 minus 135 145 તો આ 7 minus 4 3 તો આ 35 થાય તો 35 જ થવાનું છે ને કારણ કે ઇક્વલ કોડ તો એક સરખું જ બનાવે આ તો 35 જ થવાનું હતું ઓકે તો આ બંને ઇક્વલ કોડ છે તો એ શું બનાવે 70 બનાવે નહીં ખબર પડી આને આ ઇક્વલ કોડ છે તો એ 70 બનાવે તો આ કેટલું થયું 105 થયું 105 થયું તો કયું થયું AED 105 થયું બહુ મગજ દરોડ પડે છે એમાં ઓકે આ 105 થઈ ગયું તો હવે તમને આ ફાઇન્ડ કરવાનું ABC મળી જશે મેમ ABC સાયક્લિક થશે આને જોઈન્ટ કરી દો ને હા આને જોઈન્ટ કરી દઈએ તો આને હમણાં રહેવા દો અને રહેવા દો તો 105 છે કાર કેટલું થાય 75 થાય 75 ને આ કેટલું 35 હતું 7 8 9 10 120 105 સોરી 110 હા 110 75 અને 35 100 અને 10 110 એટલે ABC 110 થાય અને EAD આની વાત કરીએ તો આ કેટલું છે આ કેટલું એક આપેલું છે ક્વેશ્ચનમાં 110 તો આટલું 70 થાય આ 70 છે ને આખું તો 120 છે તો આ ઉપરથી 50 થાય શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે EAD તો 50 થઈ ગયો ને 50 તમે જાતે અત્યારે જ કરશો તો નહીં આવડે કારણ કે એવું છે જ આમ બહુ આમ દર વખતે હું જ અલગ અલગ રીતે કરતી હોય આપણે પોતાને જ ના ખબર હોય તો આપણે પોતે લાસ્ટ ટાઈમ કેવું કઈ રીતે કરી દીધું ચલો હવે લાસ્ટ
મેથ્સ નો ન્યુમેરિકલ પ્રોબ્લેમ પછી તમે બેસીને વાંચજો બરાબર ચલો અહીંયા છે સોલ્વ x + 7 અહીંયા આપેલું છે સોલ્વ કરો લિનિયર ઇક્વેશન છે x + 7 upon 3 - y equal to y - 1 upon 2 + x equal to 1 upon 6x + y છે આને સોલ્વ કરો એટલે પહેલા આ બંનેને કમ્પેર કરો પછી આ બંનેને કમ્પેર કરો અને બે ઇક્વેશન આવશે પહેલા આ બંનેને કમ્પેર કરી કારણ કે this equal to this છે તો x + 7 by 3 - y equal to y - 1 by 2 + x થાય પહેલા બંને સાઈડ LCM લઈએ 3 ને તો 3 ઉપર જાય તો x + 7 - 3y equal to here 2 LCM લઈએ 2y minus y - 1 plus 2x આની નીચે જ નથી તો 2 અહીંયા આવે 3 અહીંયા જાય હા cross ಮಾಡಿ તો 2 અહીંયા જાય તો 2x અથવા ના ખબર પડે તો 2 અહીંયા લખી દો અને 3 અહીંયા લખી દો રાઈટ તો 2x plus 14 plus 14 6y 6y 3y minus 3 plus 6x 6x now you can see 6x અહીંયા છે તો આ 6x તો હતું જ આ 2x ને આ બાજુ લઈ જઈએ એટલે -2x પ્લસ 3y તો છે જ આ -6y છે પ્લસ 6y થઈ ગયો અને અહીંયા 14 છે plus 3 આ માઈનસ છે તો પ્લસ 3 17 equal to 4x plus 9y 9y એટલે કે 4x plus 9y equal to 7 then that is equation number 1 એવી રીતે આ બંનેને કમ્પેર કરીએ y minus 1 upon 2 plus x equal to 1 upon 6x plus y તમે આ બંનેને કમ્પેર કરી શકો પછી આ બંનેને બી કરી શકો as per your wish કોઈ પણ બે આ બંનેને પછી આ બંનેને બી કરી શકો અથવા આ બંનેને બી કરી શકો અહીંયા 2 LCM લઈએ y minus 1 plus 2x equal to 1 upon 6x plus y હવે 2 ઉપર જાય ને અહીંયા 2 ઉપર જાય તો 2 3s આ તો 3 ઉપર જાય અહીંયા 3 ઉપર અહીંયા જાય 3y minus y minus 1 plus 2x અને x plus y આ તો 3 તો ઉપર જતું રહ્યું અહીંયા ઉપર જતું રહ્યું 3 તો 3y minus 3 plus 6x is equal to x plus y હવે અહીંયા જ્યાં પોઝિટિવ છે ત્યાં લઈ આવવાનું અહીંયા 6x આ મોટું છે આ નાનું છે એટલે x ને આ બાજુ લઈ આવવાનું 6x minus x plus 3y minus y equal to 3 આ 3 ને આ બાજુ લઈ આવવાનું 5x plus 2y equal to 3 that is equation number 2 now you can see two equations મારી પાસે પહેલું equation છે 4x plus 9y equal to 7 4x plus 9y equal to 17 પહેલું equation અને બીજું equation છે 5x plus 2y equal to 3 છે હવે આપણે એને એલિમિનેટ કરવું પડે કોએફિશિયન્ટ સરખા બનાવવા પડે એટલે કે આ ઇક્વેશન નંબર 1 ઇક્વેશન નંબર 2 હવે એને એલિમિનેટ કરવું હોય તો આ ઇક્વેશન ને 5 થી અને આ ઇક્વેશન ને 4 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ શીખવાડ્યું છે ને અત્યારે 5 4s અને 4 5s are 20 તો ઇક્વેશન ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આખા ઇક્વેશન ને કરવું પડે તો લખવાનું મલ્ટીપ્લાય ઇક્વેશન નંબર with 5 and equation number 2 with 4 and eliminate both the equation 5 4s are 20x 9 5s are 45y 17 5s are 85 5 4s are 20x 8y is 12 માઇનસ માઇનસ અને માઇનસ સાઇન ચેન્જ કરો હવે નીચેની સાઇન જ ગણવાની 45 minus 8 is 37y 5 minus 2 is 3 8 minus 1 is 7 so y equal to 73 upon 37 I don't know 45 minus 8 हाँ बरोबर છે આન્સર ચેક કરી દો solve for x and y હવે x આની વેલ્યુ કોઈ બી એક ઇક્વેશન માં મૂકો
x is equal to -7 by y is equal to after. बराबर. right? And now substitute y equal to 73 upon 37 in any equation, on the simple equation. સાદું equation આ છે, આ equation માં તમે આમાં મૂકો, આમાં મૂકો, આમાં મૂકો, આમાં ગમે તેમાં મૂકો, આન્સર આવે. પણ આપણને જે નાનું લાગે ત્યાં મૂકવાનું. આપણે equation નંબર 2 માં મૂકીએ તો 5x plus 2 y ની જગ્યાએ 73 by 37 equal to 3. So 5x is equal to 3 છે આ બાજુ, આ પ્લસ છે આ બાજુ જાય તો -2, 73 upon 37 થાય. હવે 37 LCM લઈએ આપણે તો 37 3s અહીંયા ઉપર જાય ને, 111 માઈનસ આને મલ્ટીપ્લાય કરો, 3 2s are 6, 7 2s are 14 by 37. ખબર પડી? LCM લીધું. So 5x is equal to 146 minus यानी 5 -35. આમાંથી આ માઈનસ જાય એટલે ગ્રેટર નંબર સાઈન તો માઈનસ આવે અને નીચે 37. હવે 5 ઉપર છે તો નીચે જાય, 5 ઉપર છે તો નીચે ડિવિઝન માં થાય, 5 7 તો -7 upon 37, that is the value of x. -7 upon 37. Okay.